खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। कुसुमद्रया सर्वाणि तीर्थानावाह्य पठिति संरक्ष्य दिनवाम् अवृतकृत्य तत्सेना कलशम् आच्छाद्य कुसुमद्रया सर्वाणि तीर्थानावाह्य पठिति संरक्ष्य दिनवाम् अवृतकृत्य तत्सेना कलशम् आच्छाद्य ॐ वं ॐ वं ॐ वं ॐ वं ॐ वं यदि वरुणेन अभिमंत्रयेत चार दिवसानी अंदर चंदन અને કંકુના ચાલા ભાઈઓ ચંદન અમને બધા આવડે કહેતા દેવું કે છેલ્લા દિવસે તમે મને કથા કરો પૂજા શીખવાડશો એ ઉદયભાઈ કહેતા હતા જાઓ છેલ્લા દિવસે ના શીખવાડીએ તો પછી આપણે કશી કથા નથી કરી રોજ ખાલી એકદમ કોપી કરી છે એવું લાગે અધ્યાયની અંદર કે પ્રશ્ન અધ્યાય છે કે હવે પછી જે પણ પ્રશ્નો આવે છે એની અંદર પણ પ્રશ્ન જવાબ ઘણી વાર તો તમારા પ્રશ્નમાં જ તમારો જવાબ ગીતામાં પણ એવું દેખાડે જ છે આ નથી
गन्धविस्तृतं मुनिसेवितं सादरेण वै ध्रुवपरासरा भीष्टदप्रभो जनपगृह्यतां पाद्यमुत्तममुत्तमभुवस्व भगवते श्री आवाहितदेवताभ्यो नमो नमः पयोदधियुतं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पूर्वपूजनार्थे फूलની પાંખડી લઈ ભગવાનના ચરણમાં મૂકી આવાહિત દેવતાः પ્રિયંતાन् નમઃ એક બાર મૂકી હાથ ધોઈ દો હસ્तं પ્રક્ષાલ્ય પુનઃ અભિષેકાર્થે દેવં ગંધપુષ્પૈः સંપૂજ્ય અભિષેકાર્થે સંપૂજ્ય આ કળશ લઈ લેજો અભિષેક કરજો મંત્રનો જપ કરજો જ્યાં સુધી ગણપતિ દાદાનું થાય છૂટું જ રાખવી છે એવું છૂટું એવી રીતે રાખી કાળા કપડા વિનાયક વિનાયકમ વિનાયકમ કલાકલાપકલ્પના નિનાદમાદિપુરુષમ ગણેશ્વરમ ગુણેશ્વરમ મહેશ્વરારદમ હેમાગજાસુતમ નુજમ ગણેશમેશવંદનમ एकदन्तवकरतुण्डनागयगणसुतरतं रक्तगात्रधुम्रनेत्रशुक्लवस्त्रशोभितं श्रीकल्पवृक्षभक्तराणान्यगणपुरुषाच्युततीर्थपाद तीर्थस्रवस्रयाद्य सन्नकृदेश भगवन् श्रीदीननाथ पूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत्प्रकटकण्डशैलोन्नता कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षे कङ्कणं फुल सर्वाङ्गे हरिचन्दनं બે સાઈડથી समर्पयामि भगवान की जय श्री आद्य शक्ति अम्बे मात की जय ओम जय काना काड़ा प्रभु जय काना काड़ा निधि मोरलीवाड़ा निधि मोरलीवाड़ा गोपीना प्यारा ओम जय काना काड़ा कामण गारा कान कामण बहु कीरा प्रबल कामण बहु कीरा माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीला ओम जय काना काड़ा जय सोदा गेर वैकुंठ उतारी प्रभु वैकुंठ उतारी कालिय मर्दन कीरा कालिय मर्दन कीरा गायो ने चारी ओम जय काना काड़ा गुण तनो तुझ पार के में नहीं आवे प्रभु में नहीं आवे नीति वेद पुकारे नीति वेद पुकारे पुनीत गुण गावे ओम जय काना काड़ा जय काना काड़ा नटवर नंदलाला प्रभु नटवर नंदलाला अनेन मत्कृतेन पूजनेन તમારી ચમચી ભરવી ન यदि आया और दक्षिणा से जोड़ के लेने की पड़े बस ये सामने चाले
घंटानाद करोति। हरे नमः गुरुदेव। गोपाल मारो पारणी झूले, गोपाल मारो पारणी झूले रे, गोपाल मारो पारणी झूले, गोपाल मारो पारणी झूले रे, झुलावे गोकुळनी नारी रे, झुलावे गोकुळनी नारी रे, गोपाल मारो पारणी झूले रे, गोपाल मारो पारणी झूले रे. गोपाल तने रामकडा आपुरे, गोपाल तने रामाकडा आपुरे, गोपाल तने माखणियूं वालू रे, गोपाल तने माखणियूं वालू रे, गोपाल मारो बोले चिकालो कालो, गोपाल मारो बोले छे कालू कालू, गोपाल मारो पारणी झूले रे, गोपाल मारो पारणी झूले रे. हे वृंदावन की गलियों में, हे वृंदावन की गलियों में, मेरे श्याम का ठिकाना है। हे वृंदावन की गलियों में, मेरा श्याम का ठिकाना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में, मेरे श्याम का ठिकाना है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। सागर की लहरों में, हे सागर की लहरों में, मेरे श्याम का ठिकाना है। हे सागर की लहरों में, मेरे श्याम का ठिकाना है। जंगलों में मंदिरों में ढूंढा तुझे, जंगलों में पाया है। ये पंछियों के कलरव से, हे पंछियों के कलरव से, मेरे श्याम का ठिकाना है। पंछियों के कलरव से, मेरे श्याम का ठिकाना है। रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत में पाया है।
सीताजी के वचनों में, हे सीताजी के वचनों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सताई बहाना है। एक दिन मेरे गरियाना मेरे माँ के बिहारी, एक दिन मेरे करके तुम खाना मेरे माँ के प्यारी। मेरे गरी नया 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 मेरे गरी मेरे माँ के प्यारी।
करे ऊंची हवेली हे आके तू दर्शन दे जाना मेरे माँ के बिहारी हे आके तू दर्शन दे जाना मेरे माँ के बिहारी एक दिन मेरे घर आना
भगवान खाते नरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी नंदनम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। तुम गोपी की तरह से नचाते नहीं। तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। खूब खूब धन्यवाद। આપણી સમક્ષ પૂજ્ય ગુરુજી સુખદેવજી મહારાજ કહીશું આપણે એમને મુકેશભાઈ ભટ્ટજી આવી રહ્યા છે. પુનઃ આપ સૌને સ્વાગત કરીશું. આજના સુપ્રસંગે મનોરથી કમલેશભાઈ, પલકબેન, જયેશભાઈ અને કલ્પનાબેન સાથે અમારા પૂજ્ય પુષ્પાબેન, બચુભાઈ જેમના 75 વર્ષની ઉજવણી નિમિત્તે કમલેશભાઈ અને પલકબેને જે સેવાઓ અત્યારે આપી રહ્યા છે ત્યારે આપણે ખરેખર તેમના ઋણાની ગાય છે આપણે. અને આ મનોરથીને કારણે આજે આપણે સૌ આ સભા મંડપમાં, કથા મંડપમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. આ બધું પુણ્ય આપણને મળશે. સદગુરુ સંત શ્રી પુનિત મહારાજ. ઓમ નમઃ પાર્વતી પદય હર માય કાના કાના મોરલી મારા મોરલી મારા ગોપી રાત્રા बाल कृष्ण लाल की जय. गोविंद नाम
કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે નાથ નારાયણ વાસુદેવા સુખમ તયા નામાની પ્રવનંતિ માર્યા સમસ્ત ભક્તાત્રી વિનાશનાની ગોવિંદ દામ ધર્માધવેતી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે નાથ નારાયણ વાસુદેવા સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયમ દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યમ ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતી શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગણનાથ વિષ્ણુ જીહવે પિબસ્વા મૃતમેત દેવ ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા જીહવે રસગ્ને મધુર પ્રિયાત્વમ સત્યમ હિતમ ત્વાં પરમં વદામિ આવર્ણયેહા મધુરાક્ષરાણી ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતી ત્વામેવ યાચે મમ દેહી જીહવે સમાગતે દંડ દરે કૃતાંતે વક્તવ્યમેવં મધુરમ સુભક્ત્યા ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતી ગોવિંદ માધવ સ્ત્રોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દયાદાને સહેજ ગૌલોક સંચરે શ્રી વલ્લભાધીશની જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે એ દરેક બોલો હરે રામ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. બાલકૃષ્ણલાલ કી જય. આપણે સૌએ ગઈકાલે કૃષ્ણ પ્રાગટ્યનો પ્રસંગ શ્રવણ કર્યો. જેમ ભગવાને ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब होत धर्म के हानि, जब जब होते धर्म की हानि, जब जब होत धर्म के हानि, जब जब होते धर्म के हानि, तब तब बढ़त असुर अभिमानी, तब तब बढ़त असुर अभिमानी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। એ પ્રમાણે જેમ ત્રેતાયુગની સમાપ્તિમાં ભગવાને રામાવતાર લીધો, એમ દ્વાપર યુગની સમાપ્તિમાં કૃષ્ણાવતાર લીધો અને અદ્ભુત લીલા પ્રગટ કરી. પ્રગટ થયા જેલમાં, ઉત્સવ થયો મહેલમાં. પ્રગટ થયા રાત્રે, ઉત્સવ થયો પ્રભાતે. પ્રગટ થયા વસુદેવ દેવકીની ગોદમાં અને ઉત્સવ થયો શ્રી નંદ યશોદાજીની ગોદમાં. નંદોત્સવનો સમય તે પરોડિયાનો છે, 3:30-4 વાગ્યાનો. 3:30-4 વાગ્યાનો સમય સતયુગ જેવો હોય છે. તે વખતે કોઈ જો નાહી ધોઈને ભગવાનની સેવામાં બેસી જાય તો એને દિવ્ય અદ્ભુત આનંદ મળે. બ્રહ્મ સાથે એકાગ્ર થવાનો સમય બ્રાહ્મ મુહૂર્ત છે. અને તે પછી બપોર પડે એટલે ત્રેતાયુગ શરૂ થઈ જાય છે. પછી સાંજ ઢળે એટલે દ્વાપર યુગ આવે અને રાત ઢળે એટલે કળિયુગ વ્યાપી જાય. જેના ઘરમાં બાલ સ્વરૂપના ભગવાન બિરાજતા હોય એ રોજ એમની સાથે આનંદ કરી શકે. એટલે જ ભગવાને બાલ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. જેટલો પ્રેમ લાલાને કરશો, જેટલો શણગાર કરશો, જેટલા લાડ લડાવશો, એટલો આનંદ એમાંથી તમને પ્રાપ્ત થયા જ કરશે. સચ્ચિદાનંદ તમને આનંદ આપ્યા જ કરશે. ભગવાન એવા છે કે જે એને વાત્સલ્યથી ભજે છે એના માટે બાળક જેવા બની જાય છે. સૌથી રહે છે મળતા ભગવાનની સરળતા. એટલે વૈષ્ણવ લાલાને બહુ લાડ લડાવતા હોય છે. ઋતુ પ્રમાણે વસ્ત્ર ધરાવે. આપણને ઠંડી વાય તો લાલાને વાય, આપણને ભૂખ લાગે તો લાલાને લાગે. એટલે પ્રભુ એ ભક્તના ભાવનો સ્વીકાર કરે છે. ગોસાઈજીએ એક માજીને લાલો પધરાવી આપેલો. માજી રોજ લાલાની સેવા કરે અને રાત્રે સૂઈ જાય ને તો એ લાલા પાછો પથારીમાં સાથે રાખીને સૂઈ જાય. લાલો પાછો માજી સાથે વાતો કરે. બા મારે આવું જમવું છે, બા મારે હવે આવા વસ્ત્ર પહેરવા છે, બા મારે આમ કરવું છે, આવું કરે આખો દિવસ. માજીને તો લાલો જ બસ. એક દિવસ રાત્રે ઘસઘસાટ માજી ઊંઘતા હતા અને લાલાએ માજીને જગાડ્યા. બા જાગો. માજી એકદમ જાગ્યા. શું થયું બેટા? આપણે જે ખાટલામાં સૂતા છીએ ને એ ખાટલાની નીચે મોટો બિલાડો આવ્યો છે અને એ બિલાડો ક્યારનો મિયાવ મિયાવ મિયાવ, મને તો એવી બીક લાગે છે એટલે મેં તમને જગાડ્યા. હવે બિલાડાને બગાડો. માજીએ ધીમે રહીને લાલાને કહ્યું કે તું તો ભગવાન છે, ભગવાનને કોઈ દિવસ કોઈની બીક લાગતી હશે? અને તે દિવસથી લાલાએ માજી સાથે બોલવાનું બંધ જ કરી દીધું. માજી ગોસાઈજી પાસે ગયા
કે આ લાલો મારી સાથે હવે બોલતો નથી. કેમ? તો કે જે રાત્રે બિલાડો આવ્યો, એણે મને જગાડી અને કહ્યું બા બિલાડો આવ્યો, મને બહુ બીક લાગે, એને ભગાડો. એટલે મેં કહ્યું તું તો ભગવાન છે, તને શેની બીક લાગે? બસ તમે અત્યાર સુધી એને તમારો દીકરો છે એવું માનીને વાત્સલ્યથી સેવા કરતા હતા, પણ તમે એને એમ કહ્યું કે તું ભગવાન છે એટલે એનું ઐશ્વર્ય યાદ કરાયું, એટલે વાત્સલ્ય ભાવ પૂરો થઈ ગયો. એટલે હવે લાલો તમારી સાથે બોલે નહીં. એ નાના બાળકની જેમ તમારી સાથે વર્તતો હતો, એટલે તમારે માની જેમ જ એની સાથે વર્તવાનું હતું, પણ તમે ભૂલ કરી. હવે લાલો ના બોલે. નંદાલયને સેવકોએ ભવ્યતાથી સજાવ્યું છે. 2 લાખ ગાયોને શણગારીને દાન આપવા તૈયાર કરી છે. 7 તલના પર્વત તૈયાર કર્યા છે. વસ્ત્રદાન, સુવર્ણનું દાન, રજતનું દાન, આભૂષણનું દાન બધું જ કરવાનું છે. કારણ કે 14 બ્રહ્માંડના માલિક પુત્ર રૂપે પધાર્યા છે, એટલે નંદ બાવાએ પોતાનો ખજાનો ખુલ્લો મૂકી દીધો છે. શ્રી સુખ ઉવાચ, સુખદેવજી વર્ણન કરે છે, નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતહલાદો મહામના आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातम सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा. નંદ બાવાને કેવા કયા છે? નંદસ્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતહલાદો મહામના, બહુ મોટા મનના કયા છે, વિશાળ હૃદયના. ઘર મોટું હોય પણ મન સાંકડું હોય તો વિશાળ દિલના એને ખજાના ખુલ્લા મૂકી દીધા અને નક્કી કર્યું જે કોઈ બ્રાહ્મણ પત્નીઓ અને ગોપીજનો આવે એને સોનાના પાટલે બેસાડીને યશોદા આદર કરશે. જે કોઈ બ્રાહ્મણો અને ગોપજનો આવશે એનું શ્રી નંદ બાવા સ્વાગત કરશે. આજ કોઈને ખાલી હાથે મોકલાય નહીં. ત્યારે આવનારા પણ બધા કહે છે કે લાલા પાસે ખાલી હાથે જવાય નહીં, કઈ ને કઈ ભેટ સોગાદ લઈ અને બધા જઈ રહ્યા છે. શરણાઈયું વાગે છે, ઢોલ નગારા અને વાજિંત્રો વાગે છે, કેટલાય ભાટ લોકો ગાન કરી રહ્યા છે, કેટલાય બ્રાહ્મણો મંત્રો બોલી રહ્યા છે, અને ધજાઓ, તોરણો, રંગોળી, સાથિયા, કેળના સ્તંભ, માખણની મટકીઓ લટકે છે અને ચારે બાજુ દિવ્ય વાતાવરણ છે. અબીલ ગુલાલની તો છોડો ઉડે છે અને લાલાને સૌ પ્રેમથી પારણામાં ઝુલાવે છે. કોઈ લાલાના ઓવારણા લે છે, કોઈ લાલાની આરતી ઉતારે છે, કોઈ લાલાને જબલા, ટોપી, રમકડા બધું ધરે છે. અને જશોદા મૈયાને કહે છે, માં અમે તમે જે ભેટ આપો છો ને નથી જોઈતી. આ ચંદનહાર, આ કંકણ, આ કુંડલ એ આપો છો એ આપની મહાનતા છે, પણ અમે આ બધું લેવા, ભેટ લેવા નથી લાવ્યા, અમે ભગવાનને મળવા આવ્યા છીએ. અમને ભેટ નહીં આપો તો ચાલશે, પણ 2 મિનિટ લાલો જો ગોદમાં પધરાવી દો તો ભયો ભયો બ્રહ્મ સંબંધ થયો. સમજી લો, હજારો જન્મથી જેને ભગવાન નથી મળ્યા એવા દૈવી જીવો આજ વ્રજની અંદર ગોપ ગોપી ગાયને વાછરડા બનીને આવ્યા છે, વૃક્ષ બનીને ઊભા છે. વૈકુંઠના તપસ્વીઓ વૃક્ષ બન્યા, રામાવતારના ઋષિઓ ગોપ ગોપી ગાયને વાછરડા બન્યા, અને કેટલાય દૈવી જીવો ત્યાં વૃક્ષ બનીને ઊભા છે. આજ સૌ આનંદમાં ઝૂમી રહ્યા છે અને નંદ મહોત્સવનો દિવ્ય આનંદ સૌ માણી રહ્યા છે. ઢોલક વાગે, રૂડી શરણાઈ વાગે, આજ નંદજીને દરબાર પ્રગટ્યા કાન કુંવરજી, પ્રગટ્યા કાન કુંવરજી. તો જમુના કિનારે श्री नंद जी के द्वारे आज हमारे प्रभु श्याम पधारे. ओ जमुना किनारे शीतल पवन की चली पूरवाई, नभ में दुदुम्बी बहुत बजाई, सारे बीरज में
બધાઈ બધાઈ જમુના કિનારે. સુખદેવજી કેવળ કથા નથી કરતા, પણ નંદ ઉત્સવ હૃદયના ગોકુળમાં જોતા જોતા આ બધું બોલે છે. પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે ગોપીજનોએ કેવો શણગાર કર્યો છે એ પણ મને દેખાય છે. ગોપ્ય સમૃષ્ટમણિ કુંડલ નિષ્કકંઠ્ય ચિત્રાંબરા પતિશિખા ચ્યુતમાલ્ય વર્ષા નંદાલયમ સવલયા વ્રજતીર્વિરેજુર વ્યાલોલ કુંડલ પયોધરહાર શોભા. આજથી વ્રજ વૈકુંઠથી પણ મહાન બની ગયું છે. તત આરભ્ય નંદસ્ય વ્રજ સર્વ સમૃદ્ધિમાન હરેર નિવાસ આત્મગુણઈ રમા ક્રીડન બૃંદ્રુપ. રમા એટલે લક્ષ્મીજી વૈકુંઠ છોડીને વ્રજમાં વિહાર કરવા પધાર્યા છે. લક્ષ્મીજી આજે હજારો રૂપ પ્રગટ કર્યા છે. લક્ષ્મી સહસ્ત્ર લીલા વિહી સેવ્યમાનમ કલાનિધિ. ગોપીઓને ઘર શણગારવામાં હેલ્પ કરે છે. લક્ષ્મીજીને અંદર પહેલા જવું છે. લક્ષ્મીજી માલણ બન્યા છે અને ફૂલની છાબડી લઈને બધાને કહે છે કે આ ફૂલ અને ગજરા મારે અંદર પહોંચાડવાના છે, મને પ્લીઝ રસ્તો આપો તો સારું. બધા કહેવા લાગ્યા આ બેનને પહેલા જવા દો, કારણ કે એમને ફૂલની માળા ગજરા બધું પહોંચાડવાનું હોય ને, એટલે લક્ષ્મીજીને તરત રસ્તો મળી ગયો. લક્ષ્મીજી પણ વૈકુંઠ છોડીને વ્રજમાં આવ્યા. તો આપણે ગઈકાલે તો નંદોત્સવ માણ્યો, તો આજે પણ આપણો લાલો પારણામાં જ બિરાજે છે. તો ખૂબ પ્રેમથી ભાઈ જયેશભાઈ, કમલેશભાઈ બધા આવી જાઓ, કારણ કે લાલો બોલાવે તમને. એ લાલો કે છે કમ ટુ મી. લાલા ના
નથી નાખતા. એટલે નંદ બાબાએ કહ્યું, રોહિણી, આ તો તમારા ને અમારા બંનેના લાલાનો ઉત્સવ છે, માટે આમાં જોડી જાઓ, જોડી ન રહો. રોહિણી પણ અંદર જોડી ગયા અને એ પણ લાલાને ઝુલાવા લાગ્યા. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે, મારો પારણીએ ઝૂલે, ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે, ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે, ઝૂલાવે ગોકુળની ગોપી, ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે, ઝૂલાવે ગોકુળની ગોપી, ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે, ગોપાલ તને રમકડા પૂરે, ગોપાલ તને ગણ્યા પૂરે, ગોપાલ મારો બોલે કાલું પેલું, ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે, ગોપાલ મારો બોલે કાલું પેલું, ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે, આ ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે. ગોપાલ તને જાજરિયા પહેરાવું, ઓ ભરાવો સગલા રે ભરાવો, એ પછી મારા આંગણિયામાં ન જાઉં, ગોપાલ મારો, ગોપાલ મારો હરિયે ઝૂલે, પછી મારા આંગણિયામાં ન જાઉં, ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે, ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે, ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે, આયા બાપે બિહારી ના નાચુંગી રે મેં તો નાચુંગી, નાચુંગી મેં તો નાચુંગી, આયા ગિરનારી ગોપાલ આજ મેં નાચુંગી, આયા ગિરનારી ગોપાલ આજ મેં નાચુંગી. નંદ બાબા નંદ રાની નાચે, નંદ બાબા નંદ રાની નાચે, જमुना जी की लहरे नाचे, जमुना जी की लहरे नाचे, नाचे गोकुल गाँव आज मैं नाचूंगी, नाचे गोकुल गाँव आज मैं नाचूंगी, आया बांके बिहारी लाल आज मैं नाचूंगी, आया बांके बिहारी लाल आज मैं नाचूंगी, आया गिरधारी गोपाल आज मैं नाचूंगी, आया गिरधारी गोपाल आज मैं नाचूंगी. हमारे मारा बाल कृष्ण ने, बाल कृष्ण जो मेहर करे, बाल कृष्ण जो मेहर करे, बाल कृष्ण जो मेहर करे, तो वैष्णव जन सौलेर करे, तारा वैष्णव जन सौलेर करे. कृष्ण कन्हैया एवो भव्य नंद महोत्सव गोकुळनी धरती ઉપર ઉજવાયો. હાથમાં તેલ લગાવે, તેલ ઉપર હળદર લગાવે અને એકબીજાના ગાલ ઉપર લગાવે, મહી માખણ એકબીજા ઉપર છાંટે, મટકી ફોડે અને દિવ્ય આનંદ સૌ કરી રહ્યા છે. મંગલ રૂપ નિધાન સાવરો હે અને જાદિન તે હરિ ગોકુલ પ્રગટે, દિન દિન હોત કલ્યાણ સાવરો, મંગલ રૂપ નિધાન સાવરો. એવા સુંદર ગીતો ગવાય છે.
કોઈનું મન હજી ધરાયું નથી કૃષ્ણના દર્શન કરતા. નંદ બાવાએ પુષ્કળ દાન કર્યું છે. બધાને આનંદ કરાવે એનું જ નામ નંદ બાવા, અને સૌને યશ આપે એનું જ નામ યશોમતી. રોહિણી, તમે બહુ નસીબદાર છો. તમારે ઘેર જે દાઉ જન્મ્યો ને એ એવા શુભ મુહૂર્તમાં જન્મ્યો કે એના પગલે અમારે ત્યાં લાલો પ્રગટ થયો. રોહિણીંચ મહાભાગા નંદ ગોપાભિનંદિતા વ્યચરદ દિવ્યતા વ્યચરદ દિવ્યવાસહસ્ત્ર કંઠા ભરણ ભૂષિતા. રોહિણીજીને ધન્યવાદ મળી ગયા. આઠમનું પ્રાગટ્ય થયું, નોમનો ઉત્સવ થયો. નોમ પછી દસમ ગઈ, દસમ પછી એકાદશી ગઈ, અને એકાદશી પછી બારસ થઈ. મહાદેવજી સમાધિમાં હતા, પણ અચાનક જાગ્યા. મહાદેવજીને બહુ ખુશ જોઈ અને એમના ગણો કહેવા લાગ્યા, આજે ખુદા આટલા બધા ખુશ કેમ છે? મહાદેવજીએ કહ્યું, હું સમાધિમાં હતો ને એમાં મેં શ્રીમદ ગોકુળ જોયું, ગોકુળમાં નંદ ઉત્સવ જોયો, અને આ બધું જોયા પછી મને એટલો બધો આનંદ આવ્યો. ઠાકોરજી બાલ સ્વરૂપે ગોકુળમાં પ્રગટ થયા છે. સમાધિમાં નંદ ઉત્સવ જોતા આટલો આનંદ થયો, તો સન્મુખ જવું તો કેટલો આનંદ થાય. એટલે મને ગોકુળ જવાની ઈચ્છા થઈ છે. એટલે હમણાં જ હું બાલા જોગી બની અને ગોકુળમાં જઈશ. બાળકને મળવા માટે બાળક જેવા બનવું પડે. એટલે મહાદેવજીને એમના બે ગણો હતા, શૃંગી અને ભૃંગી. એ બંને કહ્યું કે ભોળાનાથ તમે જાઓ તો અમને લઈને જ જજો. મહાદેવજીએ કહ્યું, મેં તો એવું નક્કી કર્યું છે કે મારે એકલાએ જ જવું. કેમ કે કોઈ સાથે હોય તો આમ જુએ તેમ જુએ, વાતચીત કરે, એટલે મારા જપમાં ભંગ પડે. હું તો આંખો બંધ કરી લાલાનો જપ કરતા કરતા જવાનો અને આવવાનો. રસ્તામાં મને કોઈ ડિસ્ટર્બ કરે ન ચાલે, એટલે હું એકલો જ જઈશ. ત્યારે શૃંગી ભૃંગીએ કહ્યું કે અમને સાથે લઈ જશો તો અમે પણ તમને કંઈ ડિસ્ટર્બ નહીં કરીએ, પણ જો અમને આવો લાભ ક્યારે મળશે? જો અમને સાથે નહીં લઈ જાઓ તો અમે અગાઉથી જઈને ગોકુળમાં એવી જાહેરાત કરીશું કે આ બાલા જોગી નથી, આ બમ બમ બોલે છે. ભલે તમે બાલ સ્વરૂપ લેશો તો અમે જાહેરાત કરી દઈશું. તો મહાદેવજીએ કહ્યું, કંઈ વાંધો નહીં, તમે બે મારા શિષ્ય ચેલા બની જાઓ, હું તમારો ગુરુ થઈ જાઉં, અને ઢોલક મંજીરા કીર્તાલ લઈ લો, ત્રિશુલ અને ડમરું લઈ લઈએ, અને આપણે ગોકુળ જઈએ. બધાએ દર્શનનો લાભ લીધો ને આપણે રહી ગયા છીએ. મહાદેવજી કહે છે, મહાદેવજી વૈષ્ણવ ખરા ને, એટલે મારે તો કોઈ પણ હિસાબે જવું જ છે લાલા પાસે.